हे मोहन माझी सान भाई तुम्हें भल लोक अनेस्ट लोक नुआ दायित्व नहीं कि राज्यर विकास कर। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को मान धन्यवाद हो। प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण मान सम्मुखें आ गोटे ईश्वर वाक्य नहीं आसपा सुजोग देले परमेश्वर से परमेश्वर धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड। आसंता में शिक्षा पूर्व शास्त्र पाठ पढ़ा हित 12 अध्याय 8 पद। मनुष्य अपना सुबुद्धि अनुसार प्रशंसा पाइब, मात्र जार कुटीर अंतकरण से तुच्छीकृत हेब। प्रभु एपरित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम ये देखुचु मनुष्य अपना सुबुद्धि अनुसार प्रशंसा पाइब। मनुष्य आम प्रत्येक लोक कहूँ मनुष्य नरदेह नारायण ईश्वर सादृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति निर्मित प्रत्येक मनुष्य। मु देखुली जे थंबनेल रे मु जोटा देछि मोहन माझी केबे नवीन पट्टनायक होई पारिबे नाही, किंतु किए का समान हो पारे ना तांकर भिन्न भिन्न भाव में परमेश्वर सृष्टि करिसंती। किंतु मनुष्य अपना सुबुद्धि अनुसार से प्रशंसा पाइब। जेते बेले इस्राएल लोक सलमन को राजा कले, दाऊद चलीगला सलमन प्रभु को निकट प्रार्थना कले। जिते प्रार्थना कले प्रभु कौन कहले जे ताहाकू जे तुमको कौन दरकार अच्छी माग। से कहले प्रभु तुम जो लोक मान को देछ, जो व्यक्ति मान को देछ, जो समाज को मत देछ, से मान को परिचालन करने मत बुद्धि व ज्ञान मत दियो। से परमेश्वर कहले तुम्हें तुम आयुष मागिन, तुम्हें धन संपत्ति संभ्रम मागिन, तुम्हें माने ज्ञान मागी अच्छे। से तुम पूर्वर एवं तुम पर आउ ज्ञानी कई जन्म हेबे, एपरी ज्ञानी केबे जन्म हेबे ना बोली परमेश्वर तांकू ज्ञान देले। सेतिपाई एठी देखुछु जे सेही सलमन ज्ञानी सलमन लिखुछंती जे मनुष्य अपना सुबुद्धि अनुसार प्रशंसा पाइब। सेतिपाई किए कार समान हो पारे, किए का समान हो पारे नहीं, किए का समान हो पारे नहीं। सृष्टि समस्त भिन्न भिन्न भाव में परमेश्वर सृष्टि करछंती। परमेश्वर भिन्न भिन्न माध्यम रे सृष्टि करछंती। सेतिपाई कर्म मुख्य है काम। काम को आपण करि चलंतु, प्रभु आपण को आशीर्वाद करी जीवे। आज गोटे काम कले मोहन माझी जोटा कि निजे अंगे लिबे थिले जे से जिनस करने को पड़ो बोली कले लोक समस्त प्रशंसा कर। ए प्रकार भाव में अनेक कर्म अच्छी जोटा कि वैज्ञानिक माने जिते बेले सबु जिनस करने पूर्व से परीक्षा करि थांती। जेतेबेले ज्ञानी सलमन को प्रार्थना कले ज्ञान पाइले, ज्ञान पाइला पोरे प्रथम ताहार विचार जेतेबेले ताको प्रथम माने विचार करिया पई 2 जण बेबिचारिणी स्त्री ताको सम्मुख रे ठिया हेले। 2 जण बेबिचारिणी स्त्री ताको सम्मुख रे ठिया हेले। जणे स्त्री ताको छुआ शुईला बेलू ताको छुआ उपर शुईची, पुओ पिला से मरी जाई अछि। उठिकी देखुची जे तार पुओ मरी जाई अछि। आउ जणे बेबिचारिणी स्त्री ताको छुआ बेबिचारिणी स्त्री तार छुआ को ता पाखरे शुई देकी तार छुआ को आनिकी ता पाखरे रखिला। तापरे जे जे ये होची मोर छुआ नुहे। जिते से कहे ये मोर छुआ नुहे, मोर छुआ तो बंची, यही तो छुआ मोर नुहे। माने 3 दिन डिफेन्स माने माने 3 दिन तांकर गैप पर से जन्म होती छुआटा। तापरे आउ कहार छुआ कि प्रकार चेहरा तार माँ सब जानी समस्ते जानी। तापरे राजा पाखे जो केस है, राजा कौन कले विचार करने से कौच ये मोर छुआ, से कौच मोर छुआ, ये कौच ना मरी थी छुआ तार, जी थी छुआ मोर। से को राजा कहले ठीक अच्छे खंडा आण बोली कहले। जिते खंडा आण तापरे से छुआ को जी बंची ताकू 2 भाग कर दियो, 2 भाग करके दे दियो
ଆକୁ ଅଧା ତାକୁ ଅଧା ଦେଇଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ମାଆର ଛୁଆ ସେ ମା ତାହାଙ୍କୁ ବିନୟ କରି କହିଲା, ରାଜା ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବରଂ ସେ ନେଉ ତାକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ ବଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲା, ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍, ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଛୁଆଟି ହେଉଛି ଏ ମାଆଙ୍କର, ଛୁଆଟି ହେଉଛି ଏ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସଲୋମନ, ଆଉ ସେ ସଲୋମନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିବ, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଧାରୁ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୃଥକ। ଯଦି ମୋର ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁରର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୋଇଁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜୋଇଁ କେବେ ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ। କାରଣ ଇତିହାସକୁ ବା ଆମେ ପରପୃଷ୍ଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯାଉ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଇତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଦିବାସୀ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ କାହାର ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲିଖିତ ନାହିଁ, ଲିଖିତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖିବ ନିଜ ନୟନେ ତାହା କହିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ନିଜ ନୟନରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେବ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ବି ସିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିରେ ଯେଉଁ ଥାନାଟି ଅଛି ବା ସେଠି ବା ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେ ଫାଣ୍ଡିରେ 3ଟି ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ପଠାନ୍ତି। 3ଟି ମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍, ପନିସମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଯିବ ସେଠିକୁ, ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଯିବ ସେଠିକୁ, ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଲୋକ ଯିବ ସେଠିକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁନାରଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ମାନେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସେମାନେ ରାଜା ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ପଠେଇଲେ এই ଜାଗାକୁ, ସେମାନେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଯେମିତିର ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଇଛି ହାୟର ଅଥରିଟି କରିକି, ସେମାନେ ତନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଅଛି ବୋଲିକି ସେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଯଦି ସେ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଏଠି କୋଟଗଡ଼ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ତା ଛାତ ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି। ନିଜର କର୍ମକୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏସ୍ପିଓ ଥିଲେ,
ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରାହେଲା ସେଇଟା କିଛି କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ, ଆଇନ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଆଇନ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମରା ହେଲା, ଆଇନ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି। ଆଉ ପଢ଼ା, ଆମର ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଢ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଜଣେ ପିଲା ଯଦି 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଆଉ ଭାଷଣ ବି ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂର୍ଖ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କାମ ଦରକାର। ଆମକୁ କାମ ଦରକାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମେଜରିଟି ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେଲେ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସିଂହାସନରୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାହାଙ୍କର କୁଚିନ୍ତା କୁକଳ୍ପନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁବିବେକ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ରାଜା ଦରବାରରେ ବଞ୍ଚୁଛ ବୋଲିକି ତୁମେ ସେଟା କେବେ ନ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ସେତେବେଳକୁ ଏଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ମଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁନ ଜାତି, ଛୋଟ ଜାତି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଣ୍ଟୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିବି ବୋଲିକି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମାଗିଲା ପରେ ରାଜା ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ମୁଁ ସେହି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦମେଶକକୁ ଯାଅ, ସେଟା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଗଲା ପରେ ଆଗ୍ରିଫାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନର ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ସଂକୋଚ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୀମିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସିଜି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ସେଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କୋଉଠି ରହିଲା, ଫଳରେ ମୋର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଇଟା କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ
କେଉଁଠି କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା ସେ କାମରେ ଲଗେଇଲୁ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସିଜ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟ କେବେ ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ହେଲା ଆଉ କ୍ଷମା କର, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ବି ଆଗକୁ ଅଛୁ ଆମେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଅନୁତାପ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ବିଜେପି ସରକାର ଏମିତି କଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଏମିତି କଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଏମିତି କଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ତ ହିସାବ କିଏ ମାଗିବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ ଆମକୁ କିଏ ମାଗିବା ଲୋକ ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସାର୍ ଆମ ରକ୍ତରୁ ଗୋଡ଼ା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ, ଏବେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଯେମିତି ଚଲେଇବେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିତର ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜେଲରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ପରସ୍ପର ଆଣିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆଜିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରେମ କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କାହା ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ କରିକି ଯିବେ, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।